If you would please open your Bibles with me to Matthew chapter 22. In this chapter, Jesus is speaking with a group of people. And sometimes Jesus spoke just with his disciples. Other times he would speak with crowds on a large hill. In this particular case, though, he's in the temple courts. And there's a group of people gathered around him that consists of his disciples and the crowds and the priests and the Pharisees, people who are hostile and people who are willing to hear. Normally I would say let's read the passage all the way through, but we're going to go verse by verse through Matthew chapter 22. Look at verse 1 with me. We're going to call this message today, Dressed for Success. It says, Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son." And he sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come. There's something really important you need to understand about this. When a king invites you to his son's wedding feast, typically no is not an answer you want to give. I don't know how you voted in the last election for president. I don't know if you're a Republican or a Democrat or somewhere in between. But if you got an invitation in the mail from the President of the United States, and had your name on it, and he said, "I want you to be at the wedding for my daughter," and only a certain number of people are invited, it would be quite an honor for you to be invited to that. And in this case, we have a king who's inviting a select group of people. To the wedding banquet for his son. I can understand why some people wouldn't want to come to a wedding ceremony. Because let's be honest, sometimes wedding ceremonies can be long and boring. But the wedding feast, that's worth sitting through a wedding for. And it's interesting to see what happens next. Jesus says he sent the servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, and it says they refused to come. In this passage, we're going to see the response of three different groups of people. I think we all know people that fit into one of these three categories. The first response
is people who are indifferent. ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം കൊടുത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി പറഞ്ഞവരെ ഇച്ചിരി വ്യത്യസ്തരായ ആൾക്കാരാണ്. They hear the invitation, but they think, I don't need to go. അവർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ അവർ പറയോ എനിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. And it says these people refused to come. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവരെ വരാൻ മനസ്സ് കാണിച്ചില്ല, അല്ലെ വന്നില്ല എന്ന്. Can you imagine such a thing, being offered such a generous, വളരെ ദയാലുവായിരിക്കുന്ന രാജാവ് ഒരു നല്ല ഇൻവിറ്റേഷൻ ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത്. Such an amazing offer. There was such a limited group of people, and you're considered to be part of that group, but yet you refuse to come. വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ രാജാവ് വിളിച്ചിട്ടും വരാൻ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടർ. The king is amazed by this, and in the next verse, here's what he says. He says, then he sent some more servants. ആൾക്കാർ വരാതിരുന്നപ്പോൾ രാജാവിന് വലിയൊരു അതിശയം തോന്നി. എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തന്റെ ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. And he said, tell them, I've prepared my dinner. My oxen and my fattened cattle have been butchered. Everything's ready. Come to the wedding banquet. പിന്നെയും ദാസന്മാരെ പറഞ്ഞയക്കണം. അവരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ മുത്താഴ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കാളകളെയും തടിപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളെയും വളർത്തി എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദയവായി കടന്നു വരിക. This is an amazing statement of grace. That the king could have been enraged at the beginning that people refused to come, but he extended the offer a second time, explaining what a wonderful banquet it was going to be. വളരെ അതിശയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, വായിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് രാജാവിനെ ദേഷ്യം വരികയാണ് ചെയ്തത്. താൻ വളരെ കൃപാലുവായിട്ട് വീണ്ടും അവർക്ക് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കൂടെ അയക്കുകയാണ്. There should have to be no salesmanship whatsoever on the part of the king. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ രാജാവ് തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒരു സാധാരണ ബിസിനസ് പോലെ ഒരു കാര്യമല്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. The mere fact that he is offering an invitation should be reason enough to come. താൻ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതല്ല, താൻ വളരെ സ്വയിച്ഛമായിട്ട് വോളണ്ടറി ആയിട്ട് ആൾക്കാരെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. But yet he feels the need to explain what a wonderful place, what a wonderful time this is going to be at this banquet with all this wonderful food. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും രാജാവ് വീണ്ടും ജനങ്ങളോട് ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ്. അവരോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ഈ കല്യാണ വിരുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതെല്ലാം അവരോട് പിന്നെയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. At the beginning of this parable, Jesus said, this is what the kingdom of heaven is like. നമ്മൾ അതിന്റെ ആരംഭത്തിലേക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. സ്വർഗരാജ്യം ഇതിനോട് ഉപമിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. He wasn't talking about a literal wedding feast. കർത്താവ് വാസ്തവമായി നടക്കുന്ന ഈ ഭൂമി നടക്കുന്ന ഒരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ചല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്. He was saying that this is what the kingdom of heaven is like. കർത്താവ് പറഞ്ഞാണ് സ്വർഗരാജ്യം ഈ വിവാഹത്തിന് കല്യാണ സദ്യയോടെ ഉപമിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്. That some people could be invited into the kingdom of heaven. They should jump at the opportunity. എന്നാൽ ഈ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവർ സന്തോഷത്തോടെ കുതിച്ചുചാടി അതിലേക്ക് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. And yet sometimes they refuse to come. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികളൊക്കെ പോകാതെ അത് തിരസ്കരിക്കുകയാണ്. They shouldn't have to hear about the streets of gold and of heaven and the glory and the splendor of being with the king. നമ്മുടെ രാജാവേ കർത്താവിന്റെ പാപത്തെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രീറ്റുകളൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായ സ്വർണ്ണ തങ്ക വീഥികളാണ് അവിടെ. So here we have in verse 4 this wonderful invitation a second time now. നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും രാജാവ് അവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. And here's the response in verse 5. അതിന്റെ ഉത്തരം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു. It says they paid no attention. അവർ ഒരു അറ്റൻഷനും കൊടുത്തില്ല. And they went off, one to his field, another to his business. അതൊന്നും കൂട്ടാക്കാതെ ചില നേരത്തിലേക്ക് ചിലർ തന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വ്യാപാരത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. They're indifferent to the gospel. അവരെ അതിന് ഒരു നല്ല ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ അവരുടെ വഴിക്ക് കടന്നുപോയി. They're too busy for the gospel. അവരെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ഒട്ടും അവർക്കില്ല. They feel like their own lives and their own needs are more important than whatever the king had in store for them. രാജാവ് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. അവരുടേതായ ജീവിതത്തിൽ അവർ വളരെ മുഴുകി അതിലെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. Unbelievable. നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. But yet we know people like this today. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നെങ്കിലും ഇന്നും കർത്താവ് അനേകരെ തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. You know people in your own life who you've shared the gospel with. നാം മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ. And just like the king's invited guest,
your friends have paid no attention, and they've gone their own way, some to their fields, some to their business, back to their own lives. നാം പലപ്പോഴും സുവിശേഷമായ ജനങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു ശ്രദ്ധയും നമ്മളോട് കാണിക്കുകയില്ല. അവർ അവരുടേതായ ജോലിയിൽ വളരെ വ്യാപൃതരായിട്ടാണ് കഴിയുന്നത്. This is the first response we see: indifference. ഇതാണ് നാം കാണുന്നത്. അവരുടെ പ്രത്യുത്തരം വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നു. My guess, though, is that all of you sitting in this room, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സർവ്വജനത്തിനും, just by the fact that you're here today, നാം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈ സത്യങ്ങൾ means that you're not indifferent to the gospel. നാം ഒരിക്കലും ഈ സുവിശേഷത്തിന് ഒരു മറ്റ് ഒരു രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് നാം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. You've not refused to come. നാം ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുമ്പോൾ നാം വരത്തില്ല എന്ന് പറയരുത്. You have paid attention. നാം തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം. There are things you could be doing this morning other than sitting here in this church, but you chose to come here. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ പലകാലം ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരമായി നിങ്ങൾക്ക് പലതും ചെയ്യാനുണ്ട് എങ്കിൽ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നവരാണല്ലോ. Here's the second response that we see. എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരുടെ പ്രത്യുത്തരം നോക്കാം. In addition to being indifferent, some people are also hostile. ചിലരൊക്കെ വ്യത്യസ്തരായ സ്വഭാവക്കാരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രത്യുത്തരം കൊടുത്തെങ്കിലും ചില വ്യക്തികളെ നാം കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. It says someone off to his fields and businesses, others, the rest, it says seized the king's servants and mistreated them and killed them. മാത്രമല്ല അവരവരുടെ വ്യാപാരത്തിലേക്ക് ജോലിയിലേക്ക് പോയി ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ഉപരിയായിട്ട് ആ രാജാവിന്റെ ദാസന്മാരെ അവരെ പിടിച്ച് അപമാനിച്ച് കൊന്നുകളഞ്ഞു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. And while there are some people who are just indifferent to the gospel and don't care what you have to say, others get enraged at the name of Jesus Christ. ചിലരൊക്കെ സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അങ്ങനെ സാമട്ട് തള്ളിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ ചിലര് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് എതിർക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എതിർ മനോഭാവം കാണിക്കുന്നു. Some of you are here in this country now because you fled those who get enraged at the name of Jesus Christ. പല ആൾക്കാരും രാജ്യത്തായിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടാണ്. And in a way, Jesus was expanding this story so that the priests and the Pharisees who were listening understood another meaning. കർത്താവ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റുപാട് നിന്ന പരീശന്മാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ അതിനെ വേറെ രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. Because God had a specific invited guest list of people He had invited to the wedding feast. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഈ സദ്യക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. And the people of Israel took God's prophets and did exactly what we see here: mistreated them, killed them. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ പ്രവാചകന്മാരെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു. They were persecuted and sometimes even sawn in two. അവരെ വളരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അവരെ വളരെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ വായിക്കുന്നു. Not by foreign enemies, but by the people who should have been God's own people. ദൈവത്തിന്റെ ജനമായിരിക്കേണ്ട ജനം എന്താണ് ചെയ്തത്? ദൈവത്തിന് വിരോധമായി അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. There's a response we see from the king in verse 7. ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രാജാവിന്റെ മനസ്സ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. It says the king was enraged. He sent his army, destroyed those murderers, and burned their city. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന രാജാവ് കോപിച്ച് സൈന്യങ്ങളെ അയച്ച് ആ കൊലപാതകന്മാരെ മുടിച്ചവരുടെ പട്ടണം ചുട്ടുകളഞ്ഞു. A terrible fate awaits those who reject the gospel. നാം സുവിശേഷത്തെ തിരസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലമാണ് ഇവിടെ നാം വായിച്ചത്. They were offered a tremendous honor and grace. അവർക്ക് ദൈവം നല്ല പ്രതിഫലങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അവർ തിരസ്കരിച്ചു. But they rejected it and were even at times hostile towards it. അവരെ തിരസ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരെ അപമാനിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്തു. And thus bringing destruction on themselves. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ തന്നെ വില വരുത്തി വെച്ചു. People who don't know the gospel will say, how could God do something like this to people who don't believe? സുവിശേഷം അറിയാത്തവർ, സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല. But yet this passage shows that these are people who had been given the invitation and who chose to reject it and to be hostile. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സുവിശേഷം കേട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇങ്ങനത്തെ പ്രത്യുത്തരങ്ങളൊക്കെ നൽകി രാജാവിന്റെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിച്ചത്. Then something amazing happened. എന്നാൽ പിന്നെ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു കാര്യം, സംഭവം നടന്നു. Jesus says the king does something very interesting.
നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രാജാവ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം അവിടെ ചെയ്തു. Here's what it says in verse 10. 10ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. I'm sorry, verse 8. 8ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവൻ ദാസന്മാരോട് കല്യാണം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ യോഗ്യരായില്ല, ആകയാൽ വഴിത്തലക്കൽ ചെന്ന് കാണുന്നവരൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വിളിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. The king said to his servants, "The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come." രാജാവ് പറയാണ്, എല്ലാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരോ വന്നില്ല. So he told his servants, he said, "Go into the street corners and invite to the banquet anyone you find." അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ്, പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവുക, അവിടെ കാണുന്നവരെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find. അതേ ഈ രാജാവിന്റെ ചേവന്മാർ അത് പെരുവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി കണ്ടവരൊക്കെ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. Both good and bad. And the wedding hall was filled with guests. കടന്നു വന്നവരൊക്കെ നല്ലവരും വഴക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ എല്ലാവരും കടന്നു വന്ന് ആ വിരുന്നുശാല മുഴുവൻ നിറഞ്ഞിരുന്നു. See, what happened is that the nation of Israel didn't respond to the gospel, didn't respond to God's hand, were even hostile towards it at times. നാം വായിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സത്യമായ സുവിശേഷം ദൈവജനമായ ഇസ്രായേൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു, അവരതിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല. Now through Jesus, that same gospel is going out to the Gentiles. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഈ സത്യസുവിശേഷത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ജാതികളിലേക്ക് സുവിശേഷം കൊടുത്തു. In the book of Acts, we read about the apostle Peter, who sat on the rooftop one day. നമ്മൾ അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പത്രോസ് ഒരു ദിവസം താൻ നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. He had a vision of a sheet coming down from heaven. A sheet. Blanket. From heaven. In the blanket were all sorts of things he was commanded his whole life he's not supposed to eat. And a voice from heaven came and said, "Peter, kill me." And through that vision, to make a long story short, God showed Peter that he was supposed to accept the Gentiles and bring the gospel to them. ദൈവം പത്രോസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു, ജാതികളായവരെ തിരസ്കരിക്കരുത്, അവരുടെ സുവിശേഷം, അവരുടെ സുവിശേഷം പറയണം, അവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന്. And right as he finished having that vision, there was a knock on the door. താൻ ഇങ്ങനെ ദർശനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്റെ വാതിൽക്കൽ ആരോ മുട്ടുകയുണ്ടായി. Some people came from the house of Cornelius. കൊർന്നേലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ തന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ കടന്നു വന്നു. A Gentile. ജാതിയായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. And said, "We need Peter." അവർ പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് പത്രോസിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. And that day, the gospel went forth to the Gentiles. നാം വായിക്കുന്നു, അന്ന് മുതൽ ഈ സത്യസുവിശേഷം ജാതികളിലേക്ക് പരക്കപ്പെട്ടു. I'm looking around the room today. ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ I don't see too many Jewish-looking faces. ഞാൻ ഇവിടെ ഒത്തിരി യഹൂദന്മാരെയല്ല കാണുന്നത്. We're here today because the gospel went forth to Gentiles. ഞാൻ എന്ന് പറയട്ടെ, ഈ സത്യം, ഈ സുവിശേഷം ജാതികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഈ കൃപയിലേക്ക് കടന്നുവരുവാനിടയായി. This story could end here, and we could praise God for it. നാം ഈ സത്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാം വാസ്തവമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടിവരാണ്. But there's one more response that Jesus talks about. എന്നാൽ കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യുത്തരം കൂടെ അവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ വായിക്കാം. Those of us in this room here, we're not indifferent and we're not hostile toward the gospel. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കത്തില്ല, ഒരുപക്ഷെ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തിരസ്കരിക്കുന്നവരുമായിരിക്കത്തില്ല. But sometimes in my travels from church to church and meeting with different people who call themselves believers in Christ, എന്നാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ കടന്നുപോയി പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളെ കാണുകയോ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, I meet some people like this third response. എന്നാൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം നൽകിയ കൂട്ടരെ പോലെ ഒരു കൂട്ടരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. Verse 11. അതിന് 11ാമത്തെ വാക്യം. While the feast is going on, the king came in to see the guests, and he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. അകത്ത് വന്നപ്പോൾ രാജാവ് ഇങ്ങനെ അവരെ എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കടന്നുപോയപ്പോൾ അത് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കണ്ടു. Now when I came here, I'd asked Daniel, I said, "Well, how should I dress?" Because it's important for me to dress the right way. Because sometimes when
you go speak in different places, if you're not dressed the right way, what happens is you're distracting the people. Instead of hearing the message, they see that you're dressed in a funny way. പലപ്പോഴും ഞാനിവിടെ പലകാലം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെയാണ് ധരിക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ ഡ്രസ്സ് അത് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഒന്നും കേൾക്കാറില്ല, അവർക്ക് അശ്രദ്ധയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് പലകാലം ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഷർട്ട് ഇട്ടോടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഞാനിത് നല്ലോണം ഡ്രസ്സൊന്നും ചെയ്തില്ല. You probably wouldn't hear much of what I had to say because you'd all be whispering to each other saying, look at how he's dressed. ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ ഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. This dress is appropriate at certain times. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നല്ലതാണ്. But not when I'm coming to speak at your church. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ആലയത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോ if I came wearing shorts and flip-flops and this shirt, it would be disrespectful of me as welcoming you as my host. But this man came to the wedding feast. And he accepted the invitation. He realized what a wonderful opportunity it was. He realized how blessed he was to be asked to come. He realized he wasn't even on the original invitee list. And when the time came for him to come to the wedding, he couldn't even bother getting changed. I don't know, the Bible doesn't say what he was wearing. All it says is he was not wearing wedding clothes. Let me make sure that you understand this. In this culture, the groom's father would provide wedding clothes to the guests who were coming to the wedding. So with the invitation came a set of clothes when you said yes, you were coming. No matter whether you're rich or poor, whatever your job was, whether you worked in the fields or whether you were in the king's palace, he would give you a set of clothes that you could wear. And this man came to the wedding feast and he didn't wear the king's clothes that the king had given him. He can't dress like this. And verse 12 says, the king comes up to the man and says, friend, how did you get in here without wedding clothes? Says the man was speechless. What do you say to the king when he wants to know how you got in here without wedding clothes on? What do you say? We see the response of the king. The king told his attendants in verse 13 and 14, listen to this. This is the man who responded to the invitation. This is the man who came to the feast. The king told his attendants, tie him hand and foot, throw him outside in the darkness,
there'll be weeping and gnashing of teeth. രാജാവ് തന്റെ ശുശ്രൂഷകരോട് പറയുകയാണ്, ഇവനെ കൈ കാലും കെട്ടി ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ടിൽ തള്ളിക്കളയുവിൻ, അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. For many are invited, but few are chosen. വായിക്കുന്നു, വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം. This is the part of this parable that concerns me the most. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഉപമയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഉപമയാണിത്. Because those of us in this room are not indifferent to the gospel. ആലയത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സുവിശേഷത്തിന് we're not hostile to the gospel. വ്യത്യസ്തരായിരുന്നവരല്ല, സുവിശേഷത്തിന് എതിരെ നിന്നവരല്ല. But like this man who came to the wedding feast in his old clothes. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഈ അവസാനം വന്ന വ്യക്തി കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ തന്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വ്യക്തിയെ പോലെ there are many people who come and respond to the gospel but never want to be changed. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പലരും ഈ സത്യയിലേക്ക് വാതിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് തന്റെ ജീവിതത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട്. Romans 5:8 says Jesus died for us while we were still sinners. നമ്മൾ റോമയിലെ 5-ാം അധ്യായത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത്, നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവായ യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. And people twist that verse. പലപ്പോഴും ആളുകൾ അതിനെ തിരിച്ചു മറിക്കാറുണ്ട്. And they say God loves me just like I am. ദൈവം നമ്മളെല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ പാപികളായ എല്ലാവരും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. And therefore I don't need to change. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണ്ട. And my response to those people is always the same. എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതോട് ഇന്ന് പൽക്കാലം പറയട്ടെ. I say God does love you just as you are. നീ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദൈവം നിന്നെ തീർച്ചയായും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. But He doesn't want you to stay that way. എന്നാൽ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നീ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. He gives you a new set of clothes to wear when you become Him. നീ കർത്താവിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിനക്ക് ധരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു നല്ല വസ്ത്രം കർത്താവ് നിനക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. And there are some who call themselves believers in Christ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും ഞാൻ കർത്താവിൽ ഒരു വിശ്വാസിയാണെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന പലരും who may have come forward in an altar call at one point. അവര് അതേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് കടന്നു വരും. Who may go to church every Sunday. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ആലയത്തിൽ കടന്നു പോകും. Who have 10 Bibles in their home. അവരുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല 10 ബൈബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. Whose parents were Christians. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കാം. They may even be pastors' sons and daughters. ഒരുപക്ഷെ പാസ്റ്റർമാരുടെ മക്കളായിരിക്കാം. But they never wanted to get changed themselves. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. And I'd like to share with you as we close. ഞാൻ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയട്ടെ. Just a few very short passages of scripture. ദൈവത്തെ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. Zechariah 3 says this. സക്കറിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, Joshua the high priest was dressed in filthy clothes. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, യോശുവ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കടന്നുപോയി. There's an angel there who said, "Take off his filthy clothes." ഒരു ദൈവദൂതനായി പറയുകയാണ്, അവന്റെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം എടുത്തുകളാണ്. Then he said to Joshua, "See, I've taken away your sin, and I'll put rich garments on you." അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, നിന്റെ പാപത്തെ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റി നിന്നെ നല്ല വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിപ്പിച്ചു. Did you hear what our brother Gladson said earlier when he read from Psalm 51? ഗ്ലാഡ്സന്റെ 51-ാം സംഗീതത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ. He went through all the things that David had to do in order to get right with God. ദാവീദ് കടന്നുപോയ തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് താൻ പറഞ്ഞല്ലോ. And admitting that he was a sinner is not enough. താൻ ഒരു പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന മാത്രം പോരാ. There came a point where he had to take off his old filthy garment. എന്നാൽ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പാപം പുരണ്ട കറ പുരണ്ട ആ വസ്ത്രം നാം എടുത്തു മാറ്റണം. And put on the new clean garment that God gave. എടുത്തു മാറ്റി വെച്ച് നല്ലൊരു നീതി വസ്ത്രം, നല്ലൊരു വസ്ത്രം നാം ധരിക്കണം. Romans 13 says this, "Rather clothe yourselves with the Lord Jesus Christ." And therefore, when you do so, do not think any about how to gratify the desires of the sinful nature. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതായ അശുദ്ധിയും ദുഷ്കാമവും ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളെ നാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാതെ God wants to be clothed with Jesus. He gives us Jesus that we can wear. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്ന തന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം എപ്പോഴും ധരിച്ചുകൊണ്ട് നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. Do you remember that passage in Matthew 22? It ended where it said, "For many are invited, but few are chosen." Do you remember that? നമ്മൾ വായിച്ച ആ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യങ്ങളാണ് വായിക്കുന്നത്, വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം. Many are invited, but few are chosen.
ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചുരുക്കം പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. You declare yourself to be one of the chosen when you choose yourself to wear the garment that God gives you. പക്ഷേ നാം ഇങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്തവരാണ്, ഞാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവനാണ്, എനിക്ക് വസ്ത്രമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നാം പറഞ്ഞാൽ തന്നെ there's a whole sermon there all by itself. You have to invite me back some other time for that. ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടതായ ഭാഗങ്ങളെ നാം ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But Colossians 3:12, the last passage of scripture we'll look at today, says this. കൊലോസ്യർ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം. ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ വാക്യമാണത്. It says, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with all these things: compassion and kindness and humility and gentleness and patience. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും പ്രിയരുമായി മനസ്സലിവ്, ദയ, താഴ്മ, സൗമ്യത, ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട്. Just coming to church, just responding to the invitation, doesn't make you a chosen person. നാം ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം, നാം ചർച്ചയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടോ നാം പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നത് കൊണ്ടോ എല്ലാമായി തീരുന്നില്ല. It takes a casting off of our old self. നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യനെ, പഴയ സ്വഭാവങ്ങളെ നാം ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ്, all the things that this world says are beautiful clothing, but they're really filthy rags. ഈ ലോകത്തിലെ നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ കാണാൻ നല്ല പുതുമയുള്ളതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കാം, പക്ഷെ അതെല്ലാം കറപുരണ്ടതാണ്. And God Himself gives us the new clothing to wear. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ദൈവം താൻ നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല വസ്ത്രം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. And I would ask you today, as we close and we prepare even to go to the Lord's table here, നാം ഈ തിരുമേശയെ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി നാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. that the whole act of coming and taking the body and bread നാം ഈ മേശയിൽ നിന്ന് നാം അപ്പവും വീഞ്ഞും എടുക്കുമ്പോൾ is a reminder all over again for us. ഒരു കാര്യം നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Not just that we accepted the invitation, നാം കേവലം ആ ക്ഷണം നാം സ്വീകരിച്ചതുണ്ടായില്ല, but that we've cast off the old clothes of our old sinful selves. അത് നാം സ്വീകരിച്ചതോടെ മാത്രമല്ല, നമ്മളുള്ളതായ പഴയ കാര്യങ്ങൾ, കറവുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് And we've taken on the new garment that the Lord has given us. ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നതായ ആ നീതിയുടെ വസ്ത്രം നാം ധരിച്ച് We've gotten changed. My question for you as we end is this. അങ്ങനെ നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോളട്ടെ. Have you been indifferent at times to the gospel? Have you been hostile? Or maybe even you're sitting here today and you're unchanged by the gospel. നിങ്ങൾ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് വ്യത്യസ്തരായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ അതിനെ ധിക്കരിച്ചോ? അതോ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടും ഒരു ജീവിതത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താതെ ആയിരിക്കുന്നവരാണോ? Or are you willing to be changed for Christ? എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ ഉപരിയായി കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തുവാൻ, ക്രമീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? And those who come to this table are the ones who come and say, yes, I've been changed by Christ. എന്നാൽ ഈ ഇന്ന് പൽക്കാലിക മേശയിലേക്ക് കടന്നതിന് മുമ്പായി നാം ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ പറയണം, കർത്താവിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി. Yes, I've cast off my old clothes, my old sinful self. തീർച്ചയായും ഞാൻ എന്റെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളെ, അതിന്റെ രാഗമോഹങ്ങളോട് ഉരുതി ഞാൻ കളഞ്ഞു. Yes, I've been washed in the blood of the Lamb. തീർച്ചയായും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചു. And I stand before Him clean and pure. അതാണ് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി, ശുദ്ധിയുള്ളവനായി നിൽക്കുന്നു. Not by any of the righteous things I have done, ഞാൻ ചെയ്ത നല്ല നീതി പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല, but by what Christ has done on my behalf. അതാണ് കർത്താവായ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് കൊണ്ട്. Lord, we thank You for this wonderful passage of Scripture. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ, ഈ നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. Jesus, we feel as if You were here Yourself speaking into our hearts today. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാതെ നീ ഇന്ന് പൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് നീ തന്നെ വാസ്തവമായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനാൽ, Lord Jesus, what a wonderful teacher You were. ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുക, എത്ര നല്ല ഒരു ഗുരുവാണ്. And Father, we pray now that You would work on our hearts. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, നീ എന്നെ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമാറാകണമേ. Lord, Your word says that we should examine ourselves before we come and eat the bread and drink of the cup. കർത്താവേ, നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ മേശയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുക പാലിച്ചതിന് മുമ്പായി ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കണമെന്നാണല്ലോ. And we pray, Lord, now that You would examine our hearts as we prepare our hearts to come കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ മേശയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു. and celebrate Your table.
കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഈ മേശയിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക. Jesus, thank you for extending the invitation to us. ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ, നീ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിനായി സ്തോത്രം. Thank you for opening up your kingdom to us. കർത്താവേ, നിന്റെ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നതിനായി സ്തോത്രം. Thank you, Lord, for giving us a new set of clothes to wear. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ധരിപ്പാൻ ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ഒരുക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. God, give us the courage to cast off our old self. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. Help us to put on our new self കർത്താവേ, പുതിയ വസ്ത്രം ധരിപ്പാനുള്ള കൃപ തരണമേ. without looking back. ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നു. In Jesus' name we pray. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ In the ഞങ്ങൾ name പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. of Jesus, we pray these things. കർത്താവായ യേശുവിന്റെ Lord, നാമത്തിൽ with ഞങ്ങൾ your help, we need your help for these things, Father. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. We pray this in Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. Amen.